Hi everyone. So in this session, I am going to start advantages of green revolution. You already aware about green revolution. What is green revolution? Increasing the production of food grains. That is called as green revolution. You already aware about the introduction of green revolution, meaning of green revolution, and also basis of green revolution, which it was implemented. So it was introduced under 5-year plans. Okay, you already aware of all these things. So in this session, particularly what I am going to discuss is advantages of green revolution. What advantages we got? What advantages we as a country got from green revolution? That is very important concept here. So we have to know what advantages we got. You can see here 4 advantages I have written on the board. Not only these 4 advantages, there are still plenty of advantages we got from green revolution, and also don't forget we also have disadvantages of green revolution. There are some disadvantages, but one thing I would say that whatever advantages we got from green revolution, it is not important, because the amount of disadvantages we got, the impact of disadvantages is more than advantages we got. So that much bad impact that green revolution is having. Still it is having bad impact on our Indian economy, and particularly on human health or particularly soil. Okay, I will come later on after discussing advantages of green revolution. Let us see one by one what are the advantages we got from green revolution. First one is imports of food grains reduced. So before green revolution, the production of food grains was very low in India, because the seeds what our farmers used to use, they were not yielding much food grains. They were not sowing properly, and they were not, the productivity of those seeds was very less. If there is 1 acre, the old seeds, if farmers used old seeds, then the productivity of that 1 acre of that land is very low. It was very low. If after green revolution, the same 1 acre of land used to give more and more productivity by using high yielding variety seeds. This is the difference. Okay. See, what I mean to say, that first point is imports of food grains it was reduced because of green revolution. Under green revolution, there are some new technologies were introduced. What are those? See, high yielding variety seeds. New technology in the sense, whatever new things they have introduced, they are called as new technology, or you can say high yielding variety of seeds. Fertilizers were introduced, pesticides were introduced. These are the major things introduced during the implementation of green revolution. Okay. See, the question is, why imports of food grains reduced? Why it is reduced? Answer is very simple. When farmers started to use high yielding variety seeds or new technology which was introduced under green revolution, they were yielding high level of productivity. So still ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಜವಾರಿ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಆಮದು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ.
ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನು? ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಅನುಕೂಲ ಏನು. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂತಂದ್ರ, ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ, HYV ಅಂತ. ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜಗಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜಗಳ ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜಿ, ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿತು, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಮದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಆಮದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ರೈತರ ಆದಾಯ ಅಧಿಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ರೈತರ ಆದಾಯ ಅಧಿಕ ಆಯ್ತು. Income of farmers increased. Why it is so? Because farmers, they were able to, under Green Revolution there were various new technologies introduced, and due to new technology farmers were able to produce more and more agriculture products. So if they can produce more and more agriculture products, then they will get more and more income. Okay, so due to that reason farmers income was increased during Green Revolution. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬಂದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೀಜಗಳು, ಔಷಧ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಲವನ್ನ ಹದ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಷೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಣ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ earlier there was only, before I am talking about green, before green revolution there was less production of food grains. When production is less, when demand is more, when supply is less, demand is more, which means the price of that particular good, here the price of food grains obviously will be more. When production is more, which means when supply is more, demand is less, then the price of that good will decrease. So the same thing here also applies. Earlier the price of food grains was more. When green revolution introduced, when the production of food grains increased, obviously the price of food grains was decreased, and each and every individual, each and every people can able to buy food grains in order to lead their life, in order to survive. So earlier, before green revolution, it was very difficult for people to get food grains, because the price of food grains was very high. And after introduction of green revolution, so production of food grains increased, and when production increased, so obviously the price will come down, because there will be more production and will be less demand. Okay, so this is third point. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು. ಆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋಣ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಸೊ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತತಿ. ಸೊ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನೀಗಿಸಬೇಕು, ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣದ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂತು. ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳಕೊಳ್ಳಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕೂಡಿಡೋದು, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರಗಾಲ, ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರಗಾಲ ಬಿತ್ತು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಡಿ ಒಳಗ ಆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ, ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಾಕ
ಈಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಆದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು. ಇದು 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. Then 4th point is it helped in stock of food grains. Means why we have to stock of food grains? Because in the time of drought, flood, if anything that should not happen, but it will happen. Sometime it will happen. So in the time of flood and drought, there will be scarcity of food grains. In order to meet that scarcity, it is important to have stock, some particular stock of food grains. So that green revolution helped in to make some of the food grains in stock. Okay, because there will be more and more production of food grains under green revolution, and whatever excess food grains are there, excess amount of food grains will be stocked. And if anything happened like drought and flood, in the time of such situation, so we can use that stock food grains. So it helped in making stock of food grains. So these are the advantages of green revolution. Okay. So in the next video I will take up disadvantages of green revolution. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.